ഇന്ന് നമ്മൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹെൽത്ത് സയൻസിലെ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബിഫാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കൊരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും അല്ല നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. We will discuss and consolidated form of previous 10 question papers of Kerala University of Health Science of third semester BPharm. So don't expect the answer for the question from this session. We will only show how to answer the question. We are not going to explain the answers, but we will discuss what are the things to be written if one question is there uh, in a specific pattern. Okay, so hope you know about the third semester courses. I don't have to explain. You have to study organic chemistry, physical pharmaceutic, and as a third subject, you have to study pharmaceutical microbiology and pharmaceutical engineering as the first subject, and you have all the practical for all the 4 theory subject also. So this is the pattern of your examination for internal assessment as well as end semester examination. And end semester will be for 75 marks, and internal semester internal assessment will be for 15 marks. Okay, so hope you know all these things. And we have already discussed along with the syllabus what is the scope of pharmaceutical microbiology, what is the objective of pharmaceutical microbiology, etc. Now coming to unit wise discussion. So in unit 1 we had studied an introduction, history of microbiology, branches of microbiology, scope and its importance of microbiology. Then we had studied the introduction to the prokaryotics and eukaryotics, and we had studied the ultrastructure and morphological classification of the bacteria. We had studied the nutritional requirement, raw material used for the culture media, physical parameters for the growth, and growth, what is growth curve, isolation and preservation method for pure culture, cultivation of anaerobes, and quantitative measurements of bacterial growth, including determination of total and viable count. And we had discussed and studied about the different types of microscopy, including light microscopy, phase contrast, dark field, and electron microscopy. So this is the unit 1. ഇനി നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് 1 എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. So we will discuss as the university pattern. You will be 3 kinds of question from this session: essay for 10 marks, short note for 5 marks, and answer be free for 2 marks. Okay, so these are the question from unit 1. So we will discuss one by one, and we will show how to write answer for this question. So as an essay question, the first question in June 19 question paper il kandittulladaanu. Describe the phases of normal growth curve of typical bacteria. So we have to write about the growth curve, and we have to add a note on raw material used for the culture media. So once again I am repeating, before writing any answer to any question, read the question very carefully. So these are entirely two different things in single question. There is one question regarding growth curve, and second part of that question containing culture media, and that also we have to add a note on raw material, not the classification of the culture media. Okay, now second question, detailed method of preservation of microbial culture, and write note on various component of the bacterial culture media. So the second part is same for the same question, first and 2 question. October 21 ചോദിച്ച question ആണ്. The various component of bacterial culture media, again same question as that of first one, but the first part is different. Here we have to write the method of preservation of the bacterial culture. Now explain the various phases of growth curve in a batch culture.
സോ എന്താണ് ഗ്രോത്ത് കർവ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് എസ്സേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാരിയസ് phases of growth curve of the bacterial culture. Now, as an fourth question, describe the method used for isolation of pure culture of the bacteria. Pure culture method മാത്രം, isolation method മാത്രമാണ് 10 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Another question, describe method used for isolation and preservation of pure culture. Isolation and preservation of pure culture. And as another essay, enumerate and explain method to determine the viable and total count of the bacteria. December 2020 ചോദിച്ചിട്ടുള്ള question. So these are the some of the essays from this topic. Now we will show എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഫേസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് കർവ് ആൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ ബാക്ടീരിയ എന്നുള്ളതാണ്. യൂണിറ്റിൽ 1 നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഗ്രോത്ത് കർവ് എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് കർവ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് കർവ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് കർവ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിന് 4 ഫേസസുകളാണുള്ളത്. ലാഗ് ഫേസ്, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസ്, സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഫേസ്. So as an essay question, you have to write in detail about the each phases. So what is mean by lag phase, what is mean by exponential phase, what is the reason for each phase. So these you have to write. What is lag phase and what is the reason for lag phase. What is exponential phase, what is the reason for this exponential phase. What is stationary phase, what is the reason, and what is death phase, what is the decline phase. Okay, so that was the first question, first part of the question in the first pattern. Now as a second part, what are the raw material used for the bacterial culture media. So again നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, എന്താണ് ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ മീഡിയ എന്നുള്ളത്. So we have discussed the different constituents of the this one, water, sodium, NaCl and other electron, peptone, meat extract, yeast extract, blood and agar. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കമ്പോണൻസുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നോട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുകയല്ല, ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിയർ ആൾസോ റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ബാക്ടീരിയൽ മീഡിയ and also various method for the bacterial culture. Now as an third question, bacterial growth curve as an essay. So you have to write in detail about the, while drawing the growth curve, you should draw the diagram, you should draw the growth curve, as well as you should label different parts. Okay, here it is log number of viable number. Okay, here it will be log number of viable cell as well as time versus time. That is the graph. So while drawing any graph, you should write the its axis. അതല്ലാതെ ഗ്രാഫ് വാലിഡ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഏത് ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിലും, ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിലും ഗ്രാഫിന്റെ 2 ആക്സിസിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അതല്ലാതെ വെറുതെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് പ്യുവർ കൾച്ചർ മെത്തേഡ് ആണ്. എഗെയിൻ നമ്മൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളത്. So there are 11 isolation methods. അതിൽ streak culture. Okay. So these are the isolation techniques: streak culture, probe plate enrichment, pre-treatment, obligating anaerobe, thermophiles, heating of mixtures, pathogenic, different size, Greigs tube, roll tube method, micro manipulator method. These are the different questions or different things you have to write for as an answer for isolation of pure culture. Now along with the isolation of pure culture, there will be some another thing, that is the methods of preservation of pure culture. Okay, so again you have to write the 8 different preservation method. അപ്പോൾ അതും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ കൾച്ചർ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഐസൊലേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് പ്യുവർ കൾച്ചർ. Now another essay, determination of viable and bacterial
ടോട്ടൽ കൗണ്ട്. അഗെയിൻ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റിൽ നമ്മളത് കൗണ്ട് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, so you don't have to write this the determination of cell mass and other things. Only you have to write this determination of viable count as well as total count. So there are different methods like plate count method, membrane filter method, drop technique, roll tube method, and another total count. There are direct methods as well as indirect method. So these are the different things you have to write for determination of viable count. So again, this question will be asked as enumeration of the bacterial count also. ഈ ടേം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇനൂമറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. enumerate and explain the method to determine the viable and count. Okay, so that is the essay from this topic. Now let's see what are the short notes from this unit 1. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് 1 ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് write a neat labeled diagram and explain the structure of bacterial flagella. So you have to draw the diagram of the bacterial cell, and also you have to explain in detail about the bacterial flagella. Now another question, differentiate between gram positive and gram negative cell wall. Again, before starting writing the answer for any question, you should read the question 2 times minimum. Here it is about the cell wall, not about the gram positive and gram negative bacteria. Okay, so what is the difference in bacterial cell wall? That is the question. So don't write blue color kittum, red color kittum ennulla reethiyilalla answer cheyyundathu. You have to write the difference in cell wall. Now as a 5-mark question, again this is an important question from the scope of microbiology. What are the contribution of Louis Pasteur and Robert Koch in the field of microbiology? So there are so many things to write in Louis Pasteur contribution. There are Koch postulates in Robert Koch. So it is enough for 5 marks. 5 markinu എഴുതാനുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. As an another important question which is seen in 3 different question paper, April 22, January 20, June 19, May 23. Nutritional requirements of the bacteria. Again, this is most confusing question. Here it is asking about the nutritional requirement, not about the culture media. Okay, അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. കൾച്ചർ മീഡിയനെ കുറിച്ച് എഴുതാനല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ കൾച്ചർ മീഡിയ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ്. അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല. You have to write about the micronutrients and macronutrients and different classification of microorganism based on the nutritional requirement. Okay, so that is the thing you have to write with the nutritional requirement of the bacteria. Now differentiate between differential and select media with example. See, this is very very important, with example. So ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലാതെ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. Now explain the bacterial growth work again as an essay as well as a short note. 2 times short note ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. Another important question, physical condition required for the microbial growth. അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. Physical factors affecting the microbial growth. രണ്ടും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. Various method of cultivation of anaerobic bacteria. See, this is a 4 time asked question. 4 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. April 22, December 20, January 18, January 20. Anaerobic bacteria കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്താണ്? Which means anaerobic culture എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Anaerobic culture method എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Okay. Now methods of preservation of pure culture. Here it is preservation method is asking, not the isolation method. Now quantitative measurement of the bacterial growth. So here you have to write both the cell number as well as cell mass. Here the question is quantitative measurement, not about the counting. ഗ്രോത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതല്ലാതെ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ
cell mass as well as cell weight, etc. Now another question confusing, enumeration of the bacteria. Enumeration of the bacteria എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് you don't have to confuse. How will you count the bacteria? What are the different counting methods for the bacteria? Okay. Now design, working and application of electron microscope 2 times, January 19 and October 19. Okay. Then okay, now another one, electron microscope and phase contrast microscope. Okay, adum choichu kandittulladaanu. Okay, so these are the different questions from this topic. ഇതാണ് ഇതിന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കതിലെ ആൻസർ ബ്രീഫിലും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസറിലോട്ട് വരാം. അഗെയിൻ ആസ് ആൻ ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി, വാട്ട് ഈസ് കോച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ്? എന്താണ് കോച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്? Now spontaneous generation as well as biogenesis from the scope of history of microbiology. List of contribution of Paul Ehrlich and Edward Jenner in field of microbiology. Differentiate between prokaryotics and eukaryotics 2 times, January 19 and October 22. What is the cell wall composition of prokaryotics? Function of the bacterial capsule, and question is very specific, only the function of the capsule, and function of the bacterial cell wall. Functions of pili. Differentiate between pili and fibriae. Differentiate between flagellae and pili. Types of flagellae. Types of flagellar distribution. What is psychrophiles? What is thermophiles? What is roll tube method? What is streak plate method? Name the nutritional requirement of the bacteria. What are the lag phase of the bacterial growth curve? What is the exponential phase of the growth curve, normal growth curve? What is anaerobic culture media with example? See, example important ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. anaerobic culture media. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം നിർബന്ധമായിട്ടും. 2 example for each anaerobe as well as aerobe. മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ, കൾച്ചർ മീഡിയത്തിനല്ല. സോ read the question very properly. 2 example each for anaerobes and anaerobes, aerobes and anaerobic microorganism. Okay. Preservation methods of pure culture of the bacteria. What is mean by lyophilization and cryopreservation, which are preservation methods? Suggest 2 methods to determine viable and total count method. What is the principle of phase contrast microscope? What is the difference between total count and viable count? Difference 2 times. Dark field microscope 2 times. Electron microscope as an 5 mark, as also 2 mark. Principle of light microscope. What is the resolving power of microscope? So these are the different questions from unit 1. ഇനി ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 1 ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. അതല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ മൈക്രോബയോളജി എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ സമയത്ത് പല എറകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ റോബർട്ട് ഹുക്കിന്റെ റോൾ എന്താണ്, ആന്റണി വോൺ ലിവൻഹോക്കിന്റെ റോൾ എന്താണ്, അതുപോലെ ലൂയിസ് പാസ്റ്ററുടെ 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന്. കുറേ അധികം എഴുതാനുണ്ട്, ഏകദേശം 10ഓ 20ഓ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനുണ്ട് ലൂയിസ് പാസ്റ്ററിന്റെ പേരിൽ. ജോൺ ടിൻഡൻ, റോബർട്ട് കോച്ചിന്റെ കോച്ച് പോസ്റ്റ്ലേറ്റ്സുകൾ എഴുതാനുണ്ട്, 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ്. എഡ്വാർഡ് ജെന്നർ ചോദിച്ചതാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ്. ജോസഫ് ലിസ്റ്റർ, പോൾ എൻറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ. ഇനി സ്കോപ്പിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ചാൻസ് ഉള്ളൊരു സാധനമാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോബയോളജി എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താണ് റിസോൾവിങ് പവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റെസൊല്യൂഷൻ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. റെസൊല്യൂഷൻ പവർ എന്താണ്, ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പവർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ എടുത്തതാണ്.
വീഡിയോസുകൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം, നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വർക്കിങ്ങിന്റെ കേസിൽ. ഈ ഫിഗർ മാത്രമേ നമുക്ക് വരക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അതല്ലാതെ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഫിഗറുകളൊന്നും ആൻസർ ബുക്ക്ലെറ്റിൽ നമ്മൾ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് നമുക്ക് വരക്കേണ്ടത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലെൻസിന്റെ ഫിഗറുകളാണ് വരക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് there will be some changes as well as modification of other microscope. Bright field microscope will be same as of the light microscope, and while coming to the dark field microscope there will be some occluding disc in this. Opaque disc will be there. There is no other changes for dark field microscope, but the field will be dark and the object will be brighter. And in case of phase contrast microscope, there are two modification here. There is one annular diagram and there is an undiffracted light specimen. The diffraction plate is there. So depending on the refractive index, the observation will be seen. So this is the construction of phase contrast microscope. ഇത് 3 പ്രാവശ്യത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഫിഗർ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ 3 ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇത് ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്, ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എത്ര മാർക്കിന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. വേറെ എന്ത് വരച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ടും വിത്ത് ലാബൽ, ഈ പറഞ്ഞ ലാബൽ കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, now ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് this transmission electron microscope. Instead of lens, we have to use lens magnet. So that will be the same as that of the light microscope, but the change will be the, instead of condenser lens, we have to use condenser lens magnet, objective lens magnet. Instead of eyepiece microscope, we have to use projector lens magnet, and instead of observing in eye, we have to observe in some kind of fluorescent screen. Okay, now that is the construction and working of transmission electron microscope as well as scanning electron microscope. Okay, അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോകാരിയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് യൂകാരിയോട്ടിക്സ്. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Then morphological classification, you have to study for the practicals. Then ultrastructure of the bacteria. This structure is very very important. Each structure you have to study in detail. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി the cell wall was in detailed. So you have to draw this kind of pictures. Okay, only this kind of pictures. You don't have to write this kind of pictures. ഇത് വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു പിക്ചറുകൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ മതി. And you have to write these things, the difference of structure of peptidoglycan layer in case of gram positive as well as gram negative bacteria. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ് വരക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഈസ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ഡിഫറൻസ്, യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ആസ് എ ഡിഫറൻസ്. ഇതുപോലെ കോളം വരച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫറൻസ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ബാക്ടീരിയ അല്ല, സെൽവാളിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ സെൽവാളിന്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതുക. ബാക്ടീരിയന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയന്റെ ഡിഫറൻസ് എഴുതുക. ആൻഡ് അതർ പാർട്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. ഓരോ പാർട്സുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഹിയർ ഫ്ലെജല്ല, റൈബോസോം, പ്ലാസ്മിഡ്, ദീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ക്യാപ്സിഡ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പില്ല എന്താണ്, ഫിബ്രി എന്താണ്, ഫ്ലെജല്ല എന്താണ്. ഫ്ലെജല്ലാർ അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ് ഫ്ലെജല്ല, പില്ലെ, ഫിബ്രിയെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എൻഡോസ്പോറുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്. സോ അഗെയിൻ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ആസ് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് മൈക്രോന്യൂട്രിയൻസ്. Now, is there any question like classification of microbial nutrients? You have to write the classification, this heterotrophs and autotrophs. Okay, so this is very very important. If there is any question, nutritional requirement. If question is specific for culture media, you have to write the definition. You have to study the constituents, and you have to classify based on 3 conditions: based on consistency, based on oxygen requirement,
based on the nature and constituent of ingredients with example. Example വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓരോന്നിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകൾ സെലക്റ്റീവ് മീഡിയം, എൻറിച്ച്മെന്റ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഏത് കൾച്ചർ മീഡിയം വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം, 2 മാർക്കിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, okay, so this is the anaerobic culture media. കൾച്ചർ മീഡിയക്ക് എക്സാമ്പിളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക. നോ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് കർവ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. സോ ഗ്രോത്ത് കർവ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ലോഗ് നമ്പർ ഓഫ് വയബിൾ സെൽ വേഴ്സസ് ടൈം ആണ് ഗ്രാഫ് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. വേറെ എന്ത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്തും കാര്യമില്ല. ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഈ ആക്സിസ് വരക്കണം, അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്താണ് ലാഗ് ഫേസ്, എന്താണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫേസ്, സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് കർവ് 3 പ്രാവശ്യം 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ 2 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്രോഫൈൽസ് എന്താണ്, തെർമോഫൈൽസ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് the condition for the growth of microorganism and also this one. Wait a minute. Okay. Okay. So this is psychrophiles. അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് psychrophiles and thermophiles എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചു വെക്കുക. Then different factors, other factors എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ്, എയറോബിക് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്താണ്, അപ്പോൾ സ്ട്രീക്ക് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രീക്ക് കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. അതുപോലെ എല്ലാ അയറോബിക് മെത്തേഡ്സുകളും അനേറോബിക് മെത്തേഡ്സുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്സ്. സ്ട്രോക്ക് കൾച്ചർ മെത്തേഡ്, lawn culture method, carpet culture method, stab culture method, different culture methods as well as anaerobic culture methods. This is very very important. കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So these are the different methods for anaerobiosis. So you should write in detail about the anaerobic chamber as well as gas pack and Macintosh field jar in detail. So that is very very important for anaerobiosis. ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡിനെക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് Macintosh field ജാറും അതുപോലെ ഗ്യാസ് പാക്കും ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നുള്ളതും എന്താണ് അതിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നൗ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഐസൊലേഷൻ മെത്തേഡ്. പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ദർ ആർ 13 isolation methods for pure culture. So based on that you have to write. Now preservation methods of pure culture, again you can write different preservation method. There are 8 preservation methods, so you have to write that. ഓരോ മെത്തേഡിനും ടെമ്പറേച്ചർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളുണ്ട്, അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കാം, കാണാം, നോട്ട്സ് വായിക്കാം. Now quantitative measurement. So 2 type ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. So there are 3 different methods for quantitative measurement: determination of cell mass, determination of cell activity and determination of cell number. So if question is quantitative measurement, you have to write these 3 things. If question is only about the counting of determination of viable as well as total count, you have to write the determination of cell number only. അത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക. ഓരോ മെത്തേഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതും പലപ്പോഴായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടതാണ്. ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ യൂണിറ്റ് 1. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് 1 എന്താണ് എന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂണിറ്റ് 1ലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മളെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഹിസ്റ്ററി, പ്രൊകാരിയോട്ടിക്, യൂക്കാരിയോട്ടിക്, ബാക്ടീരിയ, അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ഫേസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ മൈക്രോ. അതിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ്,
ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സുകൾ എന്താണ്, ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ യൂണിറ്റ് 2. യൂണിറ്റ് 2 വരുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഈസ് ദ സിലബസ്. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ യൂസിങ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്, simple staining, gram staining, acid fast staining, and biochemical identification method. Study of principle, procedure, merits, demerits, and application of physical, chemical, and mechanical methods of sterilization, and evaluation of efficacy of sterilization method. This is the topic in the unit 2. Now let's see what are the questions. So this is essay question from unit 2. Enlist and describe various method used for the identification of the bacteria. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് 10 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ബോത്ത് ദ സ്റ്റെയിനിങ് ആസ് വെൽ ആസ് ബയോകെമിക്കൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്, ബിക്കോസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക്. ഇതൊരു 3 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ജനുവരി 18, ജനുവരി 20, ഒക്ടോബർ 22. ഓക്കെ, സോ വേരിയസ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ. Explain the principle and procedure involved in the acid fast staining technique. Give 2 examples each for acidic, basic, and negative stains. Oh, very important question, right? എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ആസ്പെക്ട്സും അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാ രീതിയിലും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു, അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതണം, പ്രൊസീജിയർ എഴുതണം. Acidic stain in example, basic stain in example, negative stain in example. Okay, now essay on dry heat sterilization method. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നേരെ കയറി ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ മാത്രം എഴുതി വെച്ച് പോകരുത്. യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അതർ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് ആൾസോ. Explain the principle, procedure, merits, demerits, and application of moist heat sterilization. Question is about the moist heat sterilization, not about the autoclave. Autoclave അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, moist heat sterilization ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് moist heat sterilization എല്ലാ മെത്തേഡ്സുകളും എഴുതണം. Now explain the principle, procedure, merits, and demerits of sterilization by gamma radiation. Okay, അപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഗാമ റേഡിയേഷൻ മാത്രമായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് എഴുതാനുണ്ടാവുള്ളൂ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോ മെത്തേഡുകളും റേഡിയേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഗാമ റേഡിയേഷന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഫ്രം യൂണിറ്റ് 2. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വാൾ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആൻ ബോത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെൽ വാൾ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സെൽ വാൾ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സെൽ വാളിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടത്. പക്ഷെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എഴുതാൻ പറ്റൂ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ IMVIC ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ. IMVIC ടെസ്റ്റ് കുറേ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പ്രിൻസിപ്പിൾ, വർക്കിംഗ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ബൈ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ജനുവരി 18, ജനുവരി 19 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ്, നോട്ട് ദ ഓട്ടോക്ലേവ്. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട്. മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അഗെയിൻ നോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഓട്ടോക്ലേവ്. ഓട്ടോക്ലേവ് മാത്രമല്ല മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിലുള്ളത്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മോണിറ്റേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദ 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതല്ലാതെ പ്രൊസീജിയർ അല്ല. ഇപ്പൊ പ്രിൻസിപ്പിൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവിന് ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുന്നു, എന്തുകൊണ്ടിന് ഗ്രാം നെഗറ്റീവിന് റെഡ് കളർ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ റീസൺ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. ഡ്യൂ ടു ദ തിക്ക് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയർ, അതിന്റെ കാരണത്താലാണ് ഇതുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്. എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്താണ് ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് എഴുതാണ്. 2 times IMVIC ബയോകെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് 2 times ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ IMVIC ആൻഡ് കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് CFU എന്നുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് ഫ്രം യൂണിറ്റ് 4. യൂണിറ്റ് 4 കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് CFU, കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത്. ടിൻഡലൈസേഷൻ 3 times ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. April 22, January 19, October 21. പാസ്ചറൈസേഷൻ. Applications of gaseous sterilization. Question is very, very specific. Not about the gaseous sterilization, only about the application of
gaseous sterilization. Now application of radiation sterilization. List any two application of each UV and gamma radiation. Again, application is very important. അത് മനസ്സിൽ നന്നായിട്ട് കാണാട്ടോ. ഓരോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിന്റെയും അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുകയാണ്. റേഡിയേഷന്റെ, ഗ്യാസിയസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷന്റെ, UV and gamma radiation. Now another type of question. How will you sterilize oily injections and enzyme solution? ഓരോ സാധനവും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? എൻസൈം സൊല്യൂഷൻസുകൾ എങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും? ഓയിലി ഇൻജെക്ഷൻസുകൾ എങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും? ഹൗ വിൽ യു സ്റ്റെറിലൈസ് ഐ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ്സ്? രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ. രണ്ടിനും ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ആണ്, ഒരേ മെത്തേഡിലല്ല. വിറ്റ്നസ് ട്യൂബ് ആസ് ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മോണിറ്റർ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മോണിറ്റേഴ്സിലെ ഒരു കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വിറ്റ്നസ് ട്യൂബ് മാത്രം പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. Chemical indicators used for the evaluation of sterilization method. 3 times ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് chemical indicators. Now biological indicators used for sterilization indicators. ജനുവരി 19, 22. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും പറയാണ്, കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ടത്തരം എഴുതി വെക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈ ഫിനോഫ്തലിൻ മറ്റേ നിങ്ങൾ അസേൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേരുകളാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓരോ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിലും ഓരോരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 20, 21, 22, 19, 22, 23 ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടില്ലേ, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മോണിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് യൂണിറ്റ് 2 നമുക്കുള്ളത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തേതാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ. ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദിസ്: മൈക്രോസ്കോപ്പിക്, മാക്രോസ്കോപ്പിക്, ഫിസിയോളജിക്കൽ, സെറോട്ടോളിക്, പാത്തോജനിസിറ്റി ആൻഡ് ജനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ അനാലിസിസ്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഇത്രയും മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ 10 മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇത് എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യം പേര് എഴുതി വെക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്ക് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുക. സ്റ്റെയിൻ എന്താണെന്ന് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്റ്റെയിൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. സ്റ്റെയിനിന്റെ പാർട്സുകൾ ക്രോമോഫോർ, ഓക്സോക്രോം ഉണ്ട്. അസിഡിക് ഡൈ എന്താണ്, അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, ബേസിക് ഡൈ എന്താണ്, ബേസിക് ഡൈക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ടെക്നിക്സുകൾ എന്താണ്, അപ്പൊ എന്താണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്, എന്തിനാണ് സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റെയിനുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക. അതിൽ സിമ്പിൾ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെയും ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് മാത്രമായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ്, അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെയിനുകൾ ഏതാണ്, സ്റ്റെയിനിന്റെ പേര് ഒരു കാരണവശാലും മാറി എഴുതാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, നിർബന്ധമായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് എഴുതേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സ്റ്റെയിനിന്റെ പേര് നിർബന്ധമായിട്ടും തെറ്റാതെ എഴുതാൻ നമുക്ക് അറിയണം. അതിന്റെ കളർ, ഫൈനൽ കളർ എന്താണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമ്പിൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. നൗ ഷേപ്പ് കണ്ടിട്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. എല്ലാ കോക്കസുകളും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചു വെക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ബാസില്ലസുകളും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു വെക്കരുത്. there are some exceptions. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കളർ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ്. ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ? ഗ്രാം പോസിറ്റീവിൽ തിക്ക് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ ലെയർ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് ഡൈ വിത്ത് അയഡിൻ കോംപ്ലക്സ് അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും, അത് ഡീകളറൈസേഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അതിന്റെ പേരിൽ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടും. അതാണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതാ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആസിഡ് ഫാസ്റ്റ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിലെ സ്റ്റെയിനുകൾ ഏതാണ്, കളർ എന്താണ്, എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ്, പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്, മെക്കാനിസം എന്താണ്. മൈക്കോളിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം, ഈ ഒരു സംഗതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, മൈക്കോളിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഡീകളറൈസേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇനി നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ് മാത്രമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഇങ്ക്, നൈഗ്രോസിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള
നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ് സ്റ്റെയിനുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അസിഡിക് സ്റ്റെയിനും ബേസിക് സ്റ്റെയിനും നേരത്തെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റെയിനിന്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സ്റ്റെയിനിന്റെ പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അസിഡിക് സ്റ്റെയിൻ റോസ് ബംഗാൾ, ഇയോസിൻ, ക്രോമോഫോർ ആനയോൺ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിന് അസിഡിക് ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ബേസിക് ഡൈന്റെ സമയത്ത് ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, ഇനി പിന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെയിനിങ്ങിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെയിനിങ് മെത്തേഡ്സുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ അതിൽ CFU വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഒരു CFU എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മാക്രോസ്കോപ്പിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ CFU എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കോളനി ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയയിൽ എത്ര കോളനി ഫോം ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ നമ്പറിനെയാണ് CFU കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് സിലബസിൽ അതുപോലെ തന്നെ പറയാത്ത സാധനങ്ങളും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും, പക്ഷെ അതൊക്കെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സുകൾ ബാക്കിയുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്സുകൾ ഉണ്ട്. ബയോകെമിക്കൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ 16 മെത്തേഡ്സുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. IMVIC ടെസ്റ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ IMVIC ടെസ്റ്റുകൾ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇതാണ് IMVIC ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്: ഇൻഡോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, മീഥൈൽ റെഡ് ടെസ്റ്റ്, വോഗസ് പ്രോസ്കസ് ടെസ്റ്റ്, സിട്രസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏത് ടെസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും എന്തിനാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതാണ് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, റിയേജന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, IMVIC ടെസ്റ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു 5 or 6 പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ്. ഇനി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താണ്, ഡെഫിനിഷൻ, ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, സെപ്സിസ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക, അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഫിസിക്കൽ, കെമിക്കൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. മെക്കാനിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സിനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും. ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഇതെല്ലാം വരും, കെമിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ഇൻഫെക്റ്റന്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് സൺലൈറ്റ് എന്താണ്, ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഡ്രൈ ഹീറ്റ്, ഫ്ലെയിമിംഗ്, ഇൻസിനറേഷൻ ആൻഡ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ. If question is specific about hot air oven, you can write the construction principle, working and different sterilization conditions of hot air oven. Now, if the question is moist heat sterilization, you have to write the different at below 100 degrees Celsius, temperature at 100 degrees Celsius, temperature above 100 degrees Celsius. 3 മെത്തേഡ്സുകൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മെത്തേഡ്സുകളും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ, വാക്സിൻ ബാത്ത്. ഓക്കെ, വാക്സിൻ ബാത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, പല സാധനങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എൻസൈം പോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടിൻഡലൈസേഷൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട്. ടിൻഡലൈസേഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ്, എന്തിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓട്ടോക്ലേവ് എന്താണ്. ഓട്ടോക്ലേവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് വർക്കിംഗ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഹോട്ട് എയർ ഓവന്റെ കേസിൽ ഈ ഒരു ടേബിളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ്, എത്ര സമയമാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, ഈ ഒരു വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ആൻസറിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതുപോലെ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയും മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ ഓട്ടോക്ലേവിൽ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡുകളും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് മെത്തേഡ് വരുന്നത്? ഡ്രൈ ഹീറ്റ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ഹീറ്റ് എഴുതണം, ഫ്ലെയിമിംഗ് എഴുതണം, ഇൻസിനറേഷൻ എഴുതണം, ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എഴുതണം. മോയിസ്റ്റ് ഹീറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിലോ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ, ഇൻസിപ്റ്റൈസേഷൻ, വാക്സിൻ ബാത്ത്. at 100 degree Celsius boiling, tinderlization, steam sterilization. Above 100 degree Celsius autoclave. If question is specific about the hot air oven, you can write that only. If question is specific about the autoclave, you can write that only. So while writing the hot air oven, you have to draw the diagram, construction and the sterilization condition
ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ. അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ സാധനത്തിന് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ, ഓയിലി ഇഞ്ചക്ഷൻസിനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും എങ്ങനെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഫിൽട്രേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ റേഡിയേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഗാമ റേഡിയേഷൻ മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഗാമ റേഡിയേഷൻ വരുന്നത് ഏത് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിലാണെന്ന് നോക്കുക. അയണൈസിങ് റേഡിയേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഗാമ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ, അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം എസ്സേ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഈ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ് ഇത് മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മോണിറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഫിസിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കുറവാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. കെമിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സുകളും ബ്രൗൺസ് ട്യൂബ്, വിറ്റ്നസ് ട്യൂബ്, ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ടാപ്പ്, റോയ് സാച്ചറ്റ്സ്, കെമിക്കൽ ഡോസിമീറ്റർ. അതുപോലെ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഓരോ മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓട്ടോക്ലേവിൽ ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ്, ഡ്രൈ ഹീറ്റിൽ ഏത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 2-ൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. യൂണിറ്റ് 2 നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. യൂണിറ്റ് 2-ൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡ്, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മോണിറ്റേഴ്സ്, എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഷോർട്ട് നോട്ട്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി യൂണിറ്റ് 3-ലോട്ട് വരാം. യൂണിറ്റ് 3-ലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റഡി ഓഫ് മോർഫോളജി, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗൈ ആൻഡ് വൈറസ്, classification and mode of actions of disinfectant, factors influence in disinfection, antiseptic and their evaluation for bacteriostatic and bactericidal action, evaluation of bacteriostatic and bactericidal effects of antiseptic and disinfectant and sterility testing. ഇത്രയാണ് യൂണിറ്റ് 3-ൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ആസ് എൻ എസ്സേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, detail the method of evaluation of disinfectant. സോ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻസുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ബാക്ടീരിയോസിഡൽ ഇവാലുവേഷനും ഉണ്ട്, ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻസുകളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജനറൽ ആണ്, ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ബോത്ത് ദ ബാക്ടീരിയോസിഡൽ ആസ് വെൽ ആസ് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ. യു ഷുഡ് എൻലിസ്റ്റ്, ആദ്യം നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ എല്ലാ മെത്തേഡുകളും നമ്മൾ എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധനം ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് റൈഡൽ വാക്കർ ടെസ്റ്റും ചിക്മാർട്ടിനും ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും 2 ടെസ്റ്റുകളും ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, അത് നിർബന്ധമാണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ലിസ്റ്റ് ദ ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയോസിഡൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫിനോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡ്. അത് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചത്, ബാക്കിയുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചോളാം, വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലിസ്റ്റ് ദ ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയോസിഡൽ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്, പേര് എഴുതാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫിനോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ്, ഫിനോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്കസ് ദ ഫിനോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ്. ഓൾ ദീസ് ആർ ഫോർ 10 മാർക്സ്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം എഴുതാനുള്ള സാധനമാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നോ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് വിത്ത് ഡയഗ്രാം. സോ വൈറസിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ബാക്ടീരിയോഫേജ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് വൈറസ്. സോ ഹിയർ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയോഫേജ്, ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് വിത്ത് കൾട്ടിവേഷൻ. റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് വൈറസ്. കൾച്ചർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വൈറസ് 4 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ദർ ആർ 3 ഡിഫറെന്റ് കൾട്ടിവേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻ അനിമൽ, experimental animals, in embryonated chicken or duck egg, and finally in tissue culture, animal cell culture. Okay,
Then reproduction of fungus. Fungus in the reproduction, there are asexual as well as asexual reproduction method. അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി 3 ഫാക്ടർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. 4 ടൈംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലിസ്റ്റ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ്. ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. ഫിനോൾ കോഎഫിഷ്യൻ ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. റൈഡൽ വാക്കർ കോഎഫിഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈഡൽ വാക്കർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമായിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡിറ്റർമിൻ ദ ചിക് മാർട്ടിൻ കോഎഫിഷ്യൻ ജൂൺ 19 ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊസീജിയർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. 4 ടൈംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്ട്സ്. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെസിഫിക് അല്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെത്തേഡ് എ മെത്തേഡ് ബിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, now coming to the answer briefly, 2 mark question ആയിട്ട് differentiate between the bacteria and virus. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതൊരു നിങ്ങളെ സബ്ജക്ട് നോളജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത്, നോട്ടായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം, എന്താണ് ബാക്ടീരിയ വൈറസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഒബ്ലിക്കേറ്റീവ് എനേറോബാണ്, ഒബ്ലിക്കേറ്റീവ് പാരസൈറ്റ് ആണ് വൈറസ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകൾ ബാക്കിയാണ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ പ്രോഫേജ്? ബാക്ടീരിയ വൈറസിന്റെ ഒരു ഫോമാണ് പ്രോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അഗെയിൻ നമ്മൾ നോട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദിക്കും, ജനുവരി 20 ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ക്യാപ്സിഡ്? ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെ വൈറസിന്റെ മോർഫോളജി പറഞ്ഞ സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ക്യാപ്സിഡ് എന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ ഓഫ് വൈറൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ? ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ മാത്രമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റിക് ആൻഡ് ലൈസോജനിക് സൈക്കിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനൂമറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 മെത്തേഡ് ഓഫ് വൈറസ് കൾട്ടിവേഷൻ. വൈറസ് കൾട്ടിവേഷന്റെ ഏതെങ്കിലും 2 മെത്തേഡ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെത്തേഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് വീണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോർഫോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫംഗസ്, ഫംഗസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗസ്, ഫംഗസിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫംഗൽ സ്പോർ, നമ്മൾ സെക്ഷൽ സ്പോർട്സും സെക്ഷൽ സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആന്റിസെപ്സിസ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ. സോ 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറെ പ്രാവശ്യം വൈവക്കൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ആൻസർ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആന്റിസെപ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ്. ദിസ് ഈസ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ്. രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ആന്റിസെപ്സിസ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ. പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം, അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏജന്റിനെയാണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, രണ്ടും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയോസിഡൽ ഏജന്റ്. ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രോത്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ബാക്ടീരിയോസിഡൽ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഗീവ് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് എനി 2 ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് കോമ്പൗണ്ട്. ഏതെങ്കിലും 2 ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ഡിഫൈൻ ദ റൈഡൽ വാക്കർ കോഎഫിഷ്യൻ, റൈറ്റ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ദ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതാനാണ്, ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക, ഇക്വേഷൻ മാത്രം എഴുതുക. വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ഇൻഹിബിറ്ററി കോൺസെൻട്രേഷൻ? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് MIC എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിച്ച് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡിലുള്ളതാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡിച്ച് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് വിച്ച് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് എഴുതാം. ഇത്രയാണ് യൂണിറ്റ് 3യിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ വൈറസിന്റെ മോർഫോളജി എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒബ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ പാരസൈറ്റ് ആണ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത്, ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത്. ബൈനറി ഫിഷൻ വഴി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലാക്ക് ഓഫ് ജീൻസ് ആൻഡ് എൻസൈം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ എൻസൈംസുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫേസസുകൾ ഉണ്ട്, അതിന് വിറിയോൺസും ട്രിയോൺസും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മോർഫോളജിയിൽ സെൻട്രൽ കോർ ഉണ്ട്, ദെൻ ക്യാപ്സിഡ് ഉണ്ട്. ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ കോറിനെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെയാണ് ക്യാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോമിയർ, ദെൻ ക്യാപ്സോമിയർ, ദെൻ ന്യൂക്ലിയോ ക്യാപ്സിഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇതിന് എൻവലപ്പ് വൈറസുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്മട്രി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കോസാഹെഡ്രൽ സിമ്മട്രി ഉണ്ട്, അതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് സിമ്മട്രി ഉണ്ട്. കോംപ്ലക്സ് സിമ്മട്രിയിലുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് വൈറസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയോഫേജിന്റെ സ്ട്രക്ചർ
ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മോർഫോളജീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് പഠിക്കണം. വൈറസ് കൾട്ടിവേഷൻ, രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുക. കൾട്ടിവേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ മെത്തേഡാണ്. ഇപ്പോൾ 3 മെത്തേഡ്സുകളാണ് കൾട്ടിവേഷനിലുള്ളത്. ലിവിങ് അനിമൽസ്, എംബ്രയോനേറ്റഡ് ചിക്കൻ ഓർ ഡക്ക് എഗ്, സെൽ കൾച്ചർ. അപ്പോൾ ലിവിങ് അനിമൽസിൽ മൈസ്, റാബിറ്റ് പോലെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യണം. എംബ്രയോനേറ്റഡ് ചിക്കൻ ഓർ ഡക്ക് എഗ്ഗിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ചു വെക്കുക. ഓരോ ലെയറുകൾ എവിടെയാണ്, ആ ലെയറിൽ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൈറസിന്റെ പേരുകൾ എന്താണ്, ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മാർക്ക് കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാത് ലെയറിൽ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വൈറസുകളുടെ പേരുകളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സെൽ കൾച്ചറിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അനിമൽ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ, അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതുപോലെ ബാക്ടീരിയോഫേജിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡുകൾ, പ്ലാന്റ് വൈറസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക. വൈറസിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ, വൈറസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2 സ്റ്റേജിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സൈക്കിളിലാണ്, ലൈറ്റിക് സൈക്കിളും ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്കിളും. ഇപ്പോഴും വൈവക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴും കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോഴും പറയാൻ അറിയാത്ത സാധനമാണ് ലൈറ്റിക് സൈക്കിളും ടെമ്പറേറ്റ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന്. പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലൈറ്റിക് ആണ്, ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ലൈസ് ചെയ്യും. ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യൂല, ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യൂല എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫറൻസ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിൽ എൻഡോലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്യും. ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ എൻഡോലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിന് കാരണം റെപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീന് ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിലെ ഫേസസുകൾ 6 ഫേസസുകളാണ്. അഡ്സോർപ്ഷൻ, പെനട്രേഷൻ, അൺകോട്ടിംഗ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അസംബ്ലി ആൻഡ് റിലീസ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്സുകളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വായിക്കുക, റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ ലൈറ്റിക് സൈക്കിളിൽ 4 സ്റ്റെപ്സുകളാണ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് വൈറൽ DNA, അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. ലൈറ്റിക് സൈക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബോഡി പാർട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ അസംബ്ലൈ ചെയ്ത് ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനെ ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ലൈസോജനിക് സൈക്കിളിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഹോസ്റ്റിന്റെ DNA-യുമായിട്ട് ഹോസ്റ്റിന്റെ DNA-യുമായിട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫംഗസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫംഗസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ന്യൂട്രീഷൻ, ഹാബിറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. ഈസ്റ്റ് ലൈക്ക്, മോൾഡ്, ഡൈമോർഫിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ടാക്സോണമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗൈ സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫംഗൈ 2 മെത്തേഡാണുള്ളത്, അസെക്ഷൽ മെത്തേഡും സെക്ഷൽ മെത്തേഡും ഉണ്ട്. അസെക്ഷൽ മെത്തേഡിൽ ബഡ്ഡിങ്ങും അസെക്ഷൽ സ്പോർസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുമാണ് ഉണ്ടാവുക. സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് കോമ്പാറ്റബിൾ ന്യൂക്ലിയെ യൂണിയൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സെക്ഷൽ സ്പോർസുകൾ ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേരുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്പോർസ് ഓഫ് ഫംഗസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്തും സെക്ഷൽ ആൻഡ് അസെക്ഷൽ സ്പോർസുകൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളാം. ദെൻ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഫംഗസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സബോർഡ് അഗാർ മീഡിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മീഡിയത്തിൽ കൾച്ചർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫംഗസ്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള ടേം, എന്താണ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് എന്നുള്ള ടേം, എന്താണ് ആന്റിസെപ്സിസ് എന്നുള്ളത്, എന്താണ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. റെഫർ ചെയ്യുക, അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഐഡിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എനി വൺ ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ 11 ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെയും മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷനും അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസുകളും അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് പഠിക്കുക. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷനും അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റുകൾ, ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ, അതുപോലെ ക്ലോർ ബ്യൂട്ടോൾ, പ്രൊപ്പനലോൾ, ആൽഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ അക്വസ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് ഗ്യാസ്, ഗ്ലൂട്രാൽഡിഹൈഡ്, അതുപോലെ ഡൈയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അനിലിൻ, അക്രിഡിൻ ഡൈസ്, സർഫസ് ആക്റ്റീവിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആനയോണിക്, കാറ്റയോണിക് ആൻഡ് നോൺ അയോണിക് സർഫാക്റ്റന്റ്, അതുപോലെ ഹാലജൻസിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അയഡിന്, അതുപോലെ ക്ലോറിന്, അതിൽ തന്നെ ക്ലോറിന്, ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിൻഫെക്റ്റൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ അത് എസ്റ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസുകൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ഏകദേശം ഒരു 5 പ്രാവശ്യത്തോളം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓർഗാനിസം, ഫാക്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റിയാക്ഷൻ മീഡിയം, ഫാക്ടേഴ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ മീഡിയം, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ പഠിക്കുക. ഏകദേശം 5 പ്രാവശ്യത്തോളം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കുക. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയോസിഡൽ ഇവാലുവേഷൻ, ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിർബന്ധമായിട്ടും എൻലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കാം. ഇത്ര മാർക്കിന് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി വെക്കുക. ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക് ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ബാക്ടീരിയോസിഡൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്. 10 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയോസ്റ്റാറ്റിക്കിന് ഏതെങ്കിലും 2 ടെസ്റ്റുകളും ബാക്ടീരിയോസിഡലിന് റൈഡൽ വാക്കറും ചിക്മാർട്ടിനും നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി വെക്കുക. കാരണം റൈഡൽ വാക്കറും ചിക്മാർട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ 5 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സീരിയൽ ഡയലൂഷൻ മെത്തേഡ്, എന്താണ് കപ്പ് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ്, എന്താണ് ഗ്രേഡിയൻ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ്, എന്താണ് ഡിച്ച് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ്, എന്താണ് ബാക്ടീരിയോസിഡൽ മെത്തേഡ്, അതിൽ എൻഡ് പോയിന്റ് മെത്തേഡ്, എക്സ്റ്റൻഷൻ പോയിന്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ്, ഫിനോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് മാത്രമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഫിനോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്, അതിന്റെ 2 സസ്പെൻഷൻ മെത്തേഡും സർഫസ് ഫില്ലിംഗ് ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിനോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 മെത്തേഡുകളും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം. സസ്പെൻഷൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്നതാണ് റൈഡൽ വാക്കറും ചിക്മാർട്ടിനും, അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക. അത് മാത്രമായിട്ട് പലപ്പോഴും 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി വെക്കണം. ഹയസ്റ്റ് ഡയലൂഷൻ ഓഫ് ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് which will kill microorganism in 7.5 minutes, not in 5 minutes, divided by highest dilution of phenol which will kill microorganism in 7.5 minutes, not in 5 minutes എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു ടാബുലാർ കോളൊക്കെ മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. 5 മാർക്കിന് ഇത് മാത്രമൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പ്രൊസീജിയർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് എഴുതാതെ റൈഡൽ വാക്കർ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ ബാക്കിയൊന്നും എഴുതരുത്. ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക, ഇക്വേഷൻ എഴുതുക, ഈ ടാബുലാർ കോളം വരച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുക. അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സെമസ്റ്ററിന്റെ സിലബസിന് മുന്നേ ഇയർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇയർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റൈഡൽ വാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ മാറ്റമൊന്നും സിലബസിന് വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെമസ്റ്ററിൽ മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സെമസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ ഇയർ സിസ്റ്റത്തിലും ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ ചിക്മാർട്ടിൻ ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസിൽ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റിൽ ഏതൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ്, ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര്, റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, അതുപോലെ ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം എത്രയാണ്, ഇക്വേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതൊന്നും എഴുതാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ചിക്മാർട്ടിനായാലും റൈഡൽ വാക്കർ ആണെങ്കിലും ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേരുണ്ടാവണം. പ്രൊസീജിയർ എഴുതുമ്പോൾ അത് കൂട്ടി എഴുതിയ കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് ആൻഡ് സാൽമോണല്ല ടൈഫി എന്നുള്ള പേര് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ നിങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് എഴുതണം. 20 to 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ചിക്മാർട്ടിൽ, 17.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് റൈഡൽ വാക്കറിൽ. അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻസ് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ സർഫസ് ഫിലിംഗ് ടെസ്റ്റ്, ഫിനോൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് സർഫസ് ഫിലിംഗ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ മെത്തേഡിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്, ബാക്കിയുള്ള മെത്തേഡ്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇനി സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ്. സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് 5 മാർക്കിന് ഏകദേശം 4 തവണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ടതാണ്. എന്തിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു പോർഷൻ സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ച് 10 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇലാബറേറ്റ് എഴുതുക. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ പ്രിപ്പറേഷന്റെ സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഇഞ്ചക്റ്റബിൾസിന്റെ മാത്രം സാമ്പിളിംഗ് ടെക്നിക്ക് എഴുതുക. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് മെത്തേഡ്സിലോട്ട് കടക്കുക. അതായത് കൾച്ചർ മീഡിയന്റെ പേരുകൾ എഴുതി വെക്കുക, അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേരുകൾ എഴുതി വെക്കുക, മെത്തേഡ്സുകൾ എഴുതി വെക്കുക. ആ മെത്തേഡ്സിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഫ്ലോ ചാർട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. അതുപോലെ മെംബ്രെയിൻ ഫിൽട്രേഷന്റെയും ഡയറക്റ്റ് ഇനോക്കുലേഷന്റെയും പ്രൊസീജിയറുകൾ എഴുതി വെക്കുക. ഫൈനലി ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടും കൂടി എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. ഓരോ സാധനം കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാർക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
മെത്തേഡ്സുകളുടെ ഡെഫിനിഷൻ ടൈപ്പ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കൾച്ചർ മീഡിയ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രൊസീജിയർ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട്. ഇത്രയാണ് യൂണിറ്റ് 3 നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് 3 കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂണിറ്റ് 3 എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതും, മോർഫോളജി വൈറസ്, ഡിസിൻഫെക്റ്റന്റ് എന്താണ്, സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്താണ്, എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഷോർട്ട് നോട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി യൂണിറ്റ് 4 വരാം. യൂണിറ്റ് 4 വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് അസെപ്റ്റിക് ഏരിയ, ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ ദ അസെപ്റ്റിക് ഏരിയ, methods of prevention and classification of clean area, principle and method of different microbiological assay of antibiotic, vitamins and amino acids, assessment of new antibiotic and testing of antimicrobial activity of new substances, and general aspects of environmental cleanliness. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എസ് എ ആയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. സെമസ്റ്റർ സിലബസിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിസൈനിങ് ഓഫ് അസെപ്റ്റിക് ഏരിയ ഏകദേശം 3 ടൈംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ ദ അസെപ്റ്റിക് ഏരിയ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ എക്യുപ്മെന്റ്സ്, ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റ് മാത്രമായിട്ട് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ജനുവരി 20 ആൻഡ് ഒക്ടോബർ 21. മൈക്രോബിയൽ അസേ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് 4 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അസേ ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് ഇൻ ബ്രീഫ് ജനുവരി 18 ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അസേ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക്. മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അസേ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഏകദേശം 5 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? മൈക്രോബിയൽ അസേ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ആൻസർ ബ്രീഫിലിയിൽ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ക്ലീൻ ഏരിയ ഏകദേശം 5 പ്രാവശ്യം, 10 പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ 5 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ക്ലീൻ ഏരിയ എന്നുള്ളത്. ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അസേ, ഈ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അസേ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെയും വൈറ്റമിൻസിന്റെയും മെത്തേഡ്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, അതൊരു നിങ്ങളെ നോളജ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. സിലബസിൽ അങ്ങനെയൊന്നും പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ മൈക്രോബിയൽ അസേ എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും, എന്താണ് സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് എന്നും കൂടി നോക്കാം. യൂണിറ്റ് 4ൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്തായിരുന്നു? ഡിസൈൻ ഓഫ് അസെപ്റ്റിക് ഏരിയ. അപ്പൊ അസെപ്റ്റിക് ഏരിയ എന്താണെന്നുള്ളതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അവിടെയുള്ള കീ ആസ്പെക്ട്സ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അസെപ്റ്റിക് ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഏരിയകളാണ് ഈ ഒരു അസെപ്റ്റിക് ഏരിയയിൽ വേണ്ടത്, ഇതിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ലേ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെറൈൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയ, അവിടെയുള്ള ക്ലീൻ ഏരിയന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദിസ് ഗ്രേഡ് ABCD. ഗ്രേഡ് ABCD വേറെ ഒരു സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് സാധനം എഴുതി വെച്ചിട്ടും ഇതിന് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. ഗ്രേഡ് ABCD ഗ്രേഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രേഡ് എയിൽ ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രേഡ് ബിയിൽ ചെയ്യുന്നത്, സിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് എ ഏരിയ എന്താണ്, അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്, ഗ്രേഡ് എ ഏരിയന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്, ബിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്, സിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്, അതുപോലെ ISO ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എഴുതുക. അതുപോലെ പിന്നെ ക്ലാസ് 10, ക്ലാസ് 100 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏതാണ്, ക്ലീൻ റൂമിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതി വെക്കുക. അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഏരിയ എന്താണ്, ഗ്രേഡ് എ ഏരിയക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ക്ലാസ് 100, ബിക്ക് ക്ലാസ് 1000, ക്ലാസ് സിക്ക് ഗ്രേഡ് സിക്ക് ക്ലാസ് 10,000,
ഗ്രേഡ് ഡിക്ക് ക്ലാസ് 1 ലാക്ക്. അതാണ് ISO 5678 എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രേഡ് എ ബി സി ഡിക്ക് ഉള്ള ഏരിയ. ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ കൊടുന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്. ഒരു കാര്യമില്ല, 0 മാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, 0 മാർക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഗ്രേഡ് എ ബി സി ഡി ക്ലാസ് 100, 1000, 10,000, ക്ലാസ് 1 ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ISO ക്ലാസ് 5678. ഇത്രയാണ് അസെപ്റ്റിക് ഏരിയന്റെ ക്ലീൻ ഏരിയന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. വേറെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അസെപ്റ്റിക് ഏരിയന്റെ ഡിസൈൻ എന്നുള്ളത് 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എവിടെ അതിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഫ്ലോർ ആൻഡ് വാൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, അതുപോലെ സീലിംഗ് എങ്ങനെ വേണം, ഡോർ വിൻഡോ സർവീസസുകൾ എങ്ങനെ വേണം, അതുപോലെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്ലോത്തിങ്സുകൾ, പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്ലോത്തിങ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് ഈ എൻവിറോൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റ്, എന്താണ് ഹെപ്പ ഫിൽട്ടർ എന്നുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് എ ബി സി ഡി ഇ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെപ്പ ഫിൽട്ടേഴ്സുകൾ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ പോർ സൈസ് എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എത്രയാണെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക. എക്ക് 99.97, ബിക്ക് 99.98, സിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് 99.99, ഡിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് 99.999%. ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഹെപ്പ ഫിൽട്ടറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റിന്റെ ഡയഗ്രാം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇത്രയാണ് ലാമിനാർ എയർ ഫ്ലോ യൂണിറ്റിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിന്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത്. ഈ സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ ദ ക്ലീൻ ഏരിയ, എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ്, അസെപ്റ്റിക് ഏരിയയിലുള്ള സോഴ്സസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിലാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതി വെക്കുക, അതല്ല ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ലേണിംഗ്, അതുപോലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ളത്, ഓപ്പറേഷൻ, പേഴ്സണൽസ്, ബിൽഡിംഗ്, റോ മെറ്റീരിയൽ, എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ളത്, മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിലുള്ളത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻസുകൾ എഴുതി വെക്കുക. എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ, ഓരോ രീതിയിലുള്ള ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ആക്സസ് ഓഫ് ഏരിയ, ബിൽഡിംഗ് ഏരിയ, ക്ലീനിങ് ഏരിയ, യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ എന്നുള്ളത്. ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്ലീൻ ഏരിയ ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല, എന്നാലൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. ഇനി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എയർ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സുകൾ, സർഫസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സുകൾ എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കുക. മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അസേന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അതിൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ അസേക്ക് 2 മെത്തേഡുകളാണ്, മെത്തേഡ് എ, മെത്തേഡ് ബി, ടർബിഡിമെട്രിക് മെത്തേഡും അതുപോലെ സിലിണ്ടർ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡും. അപ്പോൾ എന്താണ് സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്നുള്ളതും അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളതും നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും 1-2 മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിളും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ആംബിസിലിൻ ആണെങ്കിൽ ആംബിസിലിൻ സി ആണ് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടെ ബഫർ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആംബിസിലിൻ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോകോക്കസ് ലൂട്ടിയസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എ ആണ്, അതായത് കപ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ്. മീഡിയം മെത്തേഡ് ഡി ആണ്. ഇൻക്യുബേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ 30 to 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇൻക്യുബേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 1 hour ആണ്. അതിനുശേഷം അതിന്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് സിലിണ്ടർ പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ, അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സോൺ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ വേഴ്സസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫ് ആണ്. the concentration increases, zone of inhibition increases. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അൺനോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയമീറ്ററിനെ എക്സ്ട്രാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ടർബിഡിമെട്രിക് മെത്തേഡിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അതിൽ അതിന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്രാഫ് നേരെ നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതായത് ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച്, ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അബ്സോർബൻസ് കുറഞ്ഞു വരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമാണ്. ടർബിഡിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അബ്സോർബൻസ്. സോ മീൻ അബ്സോർബൻസസ് വേഴ്സസ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക, ടർബിഡിമെട്രിക് മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസിന്റെ B12 ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 2 മെത്തേഡ്സുകളാണുള്ളത്, ടൈട്രിമെട്രിക് മെത്തേഡും ടർബിഡിമെട്രിക് മെത്തേഡും. അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈട്രിമെട്രിക് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതും അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഏതാണ് എന്നുള്ളതും നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ലാക്ടോബാസിലസ് ലീഷ്മാനി എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗാനിസം. റിസൾട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഗെയിൻ ടൈറ്റർ വാല്യൂ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൈനോകോബാലമിൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ടൈറ്റർ വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. അതുപോലെ ടർബിഡിമെട്രി, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വൈറ്റമിൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രോത്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക.
ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് കിട്ടാനുള്ളൂ ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത്. ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പാണ് ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരക്കുന്ന സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ടും ആക്സിസിൽ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വരച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂണിറ്റ് 4 നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡിസൈൻ ഓഫ് അസെപ്റ്റിക് ഏരിയ, സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥിരം ചോദിച്ചിട്ടത് മൈക്രോബിയൽ അസേ ഓഫ് ആന്റിബയോട്ടിക് ആൻഡ് വൈറ്റമിൻസ് ആണ്. അതുപോലെ ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ക്ലീൻ ഏരിയ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു ക്ലീൻ ഏരിയ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് സാധനം എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മാർക്ക് കിട്ടൂല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലോട്ട് പോവാം. ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോയിലേജ്, ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജ്, sources and type of microbial contaminant, assessment of microbial contamination, prevention of pharmaceutical products using antimicrobial agent, evaluation of microbial stability of the formulation. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോർമുലേഷൻ. പ്രിസർവേറ്റീവിന്റെ എഫിക്കസി ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 5 അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ എന്താണ്, അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് സെൽ കൾച്ചേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്താണ് അതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിൽ 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്, വീണ്ടും പറയാനുള്ളത്. റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 times. The source of contamination in the pharmaceutical product, that will be the question from unit 5. If there is no pharmaceutical product, instead of that, if there is any kind of clinic aseptic area, question is different. Okay, aseptic area യിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് യൂണിറ്റ് 4 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് എന്താണ്, സോഴ്സ് എന്താണ്, അസസ്മെന്റ് എന്താണ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദെൻ ഷോർട്ട് നോട്ട് ആയിട്ട് മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജസ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ്, അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതണം. ക്ലാസിഫൈ പ്രിസർവേറ്റീവ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ, പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്താണ്, അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ്, അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പോയിലേജ് എന്നുള്ളതും, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോയിലേജ് എന്നുള്ളതും, എന്താണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് എന്നുള്ളതും, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ആൻസറിലും എഴുതേണ്ടത്. പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ, പ്രിസർവേറ്റീവ് എഫിക്കസി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് ആണ് എഴുതേണ്ടത്. അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മീഡിയ, അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി പ്രോപ്പർലി, റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെരി പ്രോപ്പർലി. കൾച്ചർ മീഡിയ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങണ്ട, അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ മീഡിയ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. മീഡിയ കാണാതെ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചും എഴുതി തുടങ്ങണ്ട. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കുക. അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ മീഡിയ എന്താണ്, അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, ടൈപ്പ് എന്താണ്, അതിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവന്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. അതല്ലാതെ ഇവിടെ ബാക്ടീരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ മീഡിയ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0 മാർക്കാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൽ കൾച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അതേ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സെൽ കൾച്ചർ ഇൻ ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കൾച്ചർ മീഡിയ ഫോർ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ, അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ 2 പ്രാവശ്യങ്ങളിലായിട്ട് മൊത്തം 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി ആൻസർ ബ്രീഫ്ലിയിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് 2 times ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് ഓഫ് 4 ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജ്, name the factors which will affect the efficacy of preservatives, evaluation of microbial stability of pharmaceutical product, again 3 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 5 മാർക്കിന് 1 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം ഏകദേശം 4 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിസർവേറ്റീവ് എഫിക്കസി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. then principle of animal cell culture, procedure of animal cell culture, primary cell culture, ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽ കൾച്ചർ 2 times ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. വെറുതെ ഗൂഗിൾ ഒന്നും ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടണ്ട, നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽ കൾച്ചർ എന്നുള്ളത്. അത് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണാത്തതിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണ്. എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൽ വെറുതെ പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് വേറെ മെത്തേഡുകളൊന്നും ഇവിടെ കൊടുന്ന് എഴുതി വെക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത്. അതായത് പ്രൈമറി ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽ കൾച്ചർ,
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ട്രാൻസ്ഫോമർ സെൽ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് 2 പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. യൂണിറ്റ് 5 നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാകുക എന്താണ് സ്പോയിലേജ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സ്പോയിലേജ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കോസസുകൾ, ഡിഫറെന്റ് കോസസ് എന്താണ് മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജിന് എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. നോൺ മൈക്രോബിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പോയിലേജ്, കെമിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് റേഡിയോളജിക്കൽ കണ്ടാമിനൻസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള വിസിബിൾ സൈൻസ്, സിംറ്റംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാവാൻ സസെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, ഏതൊക്കെ ഫോർമുലേഷൻസിലുള്ള ഏതൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളാണ് മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷന് സസെപ്റ്റബിൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജന്റ്, പോളിമേഴ്സ്, ഇമാക്ടൻ, സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ്, പ്രിസർവേറ്റീവ്, സർഫസ് ആക്റ്റീവ് ഏജന്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സുകൾ, സ്പോയിലേജിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, ടൈപ്പ്, ന്യൂട്രീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ. അതുപോലെ സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇൻ ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റുള്ള ഇൻ മാനുഫാക്ചറിങ്, ഇൻ യൂസിൽ തന്നെ ഹ്യൂമൻ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, എൻവിറോൺമെന്റൽ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, എക്യുപ്മെന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഉണ്ട്, റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, പ്രോസസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട്, എക്യുപ്മെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട്, പാക്കേജിംഗ് ഉണ്ട്, ബിൽഡിങ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അസസ്മെന്റ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ, ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസുകൾ, സ്റ്റെറിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രിസർവേറ്റീവ്, മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജ് ഇൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോബിയൽ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പൈറജൻസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജ്. മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. മൈക്രോബിയൽ സ്പോയിലേജിന് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സുകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്പോയിലേജിനെ അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ കണ്ടാമിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അതിന് എക്സാമ്പിൾസുകൾ പറഞ്ഞു, അതിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എഫിക്കസി ഓഫ് പ്രിസർവേറ്റീവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എഫക്ട് ഓഫ് കണ്ടെയ്നർ, എഫക്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് pH, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് എഫിക്കസി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രിസർവേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 4 പ്രാവശ്യത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പ്രിസർവേറ്റീവ് എഫിക്കസി ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ മീഡിയ ഏതാണ്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഏതാണ്, ഇനോക്കുലം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ്, റിസൾട്ടിന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വേണ്ടത്. ഫൈനലി അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ എന്താണെന്നെല്ലാം നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 5 ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എല്ലായിടത്തും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. അതുപോലെ ഏതു സെൽസുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫൈബ്രോപ്ലാസ്റ്റ്, ലിംഫോസൈറ്റ്സ്, കാർഡിയാക്, സ്കെൽട്ടൽ മസിൽസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സെൽസുകളാണ് യൂഷ്വലി അനിമൽ സെൽ കൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ മീഡിയ മാത്രമായിട്ട് 5 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നാച്ചുറൽ മീഡിയ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയ എന്താണ്, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കിയുള്ള മീഡിയാസ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അനിമൽ സെൽ കൾച്ചർ, പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ എന്താണ്, സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ എന്താണ്, അതിൽ തന്നെ പ്രൈമറിയിൽ അഡ്ഹറൻറ്റ് സെൽസ് എന്താണ്, സസ്പെൻഷൻ സെൽസ് എന്താണ്, കൺഫ്ലുവൻറ്റ് കൾച്ചർ എന്താണ്, സെക്കൻഡറി സെൽ കൾച്ചർ എന്താണ്, അതിൽ തന്നെ ഫൈനൈറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സെൽ കൾച്ചർ ഉണ്ട്. ഇനി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് സെൽ കൾച്ചർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിന്റെ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു, ഗ്രോത്ത് മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു, അസെപ്റ്റിക് കണ്ടീഷൻ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്സിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമഡ് സെൽ കൾച്ചർ എന്നുള്ളത്.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ സെൽ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓർഗന് സെല്ല് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. ആ സെല്ലിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൾച്ചർ മീഡിയത്തിൽ പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചർ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെ നമ്മൾ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു 70 to 80 ടൈംസ് ഒക്കെ സബ് കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് നോർമൽ സെല്ലുകളാണ് കിട്ടുക. ആഫ്റ്റർ ദ 80 സബ് കൾച്ചറിങ് അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ക്രോമസോമൽ നമ്പറിനും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിലൊക്കെ മാറ്റം വരും. അതിൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും. ആ സെല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമഡ് സെൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈമറി സെൽ കൾച്ചറും ട്രാൻസ്ഫോമഡ് സെൽ കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഓക്കെ. ഇനി അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ എബിലിറ്റി ടു ഗ്രോ ദ വാക്സിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ, ക്യാൻസർ റിസർച്ച്, വൈറോളജി, സെൽ ബേസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്, ജനറ്റിക് കൗൺസിലിംഗ്, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ജീൻ തെറാപ്പി, ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഗതി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. 5 യൂണിറ്റുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് 1ലുള്ള എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യൂണിറ്റ് 2ലുള്ള സിലബസ് എന്താണ്, എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, അതുപോലെ യൂണിറ്റ് 3ലുള്ള എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഷോർട്ട് നോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, യൂണിറ്റ് 4ൽ ഇതുവരെ സെമസ്റ്റർ സിലബസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. 10 എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ടും ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. യൂണിറ്റ് 5ലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഷോർട്ട് നോട്ട് ആൻഡ് ആൻസർ ബ്രീഫ്ലി, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Okay, so that's all about the question paper discussion of Kerala University of Health Science of Pharmaceutical Microbiology of 3rd semester B.Pharm. ഏകദേശം 10 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല സാധനങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ 10 വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. So hope it is clear. Thank you for your patient listening.